غوث پاک نے یہاں تک کہہ دیا سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی باتیں چل رہی تھی. غوث پاک پیار میں آگے اور کہنے لگے سنو، جو کوئی میرے مدرسے کے قریب سے مدرسے کو پیار بھرے انداز میں دیکھتا ہوا گزر جائے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار ذرا سننے کی بات، کتنے بڑے مجدد ہیں. کوئی ایسے ویسے مولانا تو ہے نہیں جو 5-10 ہزار میں بک جائے. اعلیٰ حضرت ہے وہ، اللہ برکتیں فرمائے. اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں جب آتے ہیں قلم لے کے نا غوث پاک کو کہہ رہے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع. مطلب آقا کی بارگاہ کو لے کے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت. ذرا سوچو دیکھو، یہ بچہ تو گھنٹے کھیل لیا. بیٹھ جا بیٹے بیٹھ جا. جی جی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع. کہیے یا غوث المدد. غوث المدد. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ہم اور آپ کیا ہیں؟ فرمایا ہم اور آپ کیا؟ اعلیٰ حضرت جو مجدد بھی تھے اور اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے عاشق، مگر ذرا سنو ابھی جو شعر پڑھا نا شاعر صاحب نے، اعلیٰ حضرت کے یہاں پر 11ویں شریف کی نیاز تھی، کھانا بنا. اچھا ایک عادت تھی جب 11ویں شریف کی نیاز ہوتی تھی نا تو کسی سید زادے کو ضرور لا کے بٹھاتے تھے. اعلیٰ سبحان اللہ. مہریرہ شریف کے سید صاحب تھے نوری میاں، اوپر بالا خانے پہ بٹھا دیا تھا اور لنگر چل رہا تھا. توجہ رکھنا میری طرف سننا بیٹا. او بیٹا او بیٹا خالی اینڈ رہے ہو یا میری طرف بھی دیکھو گے؟ سستی اتار رہے بچہ. اعلیٰ حضرت کے گھر پہ لنگر چل رہا تھا. سید صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اوپر چھت پہ، مطلب 2 منزل بالا خانہ پہ. اعلیٰ حضرت ان کو بلانے چلے تو سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے. زینہ ہوتا ہے نا تو لوگ جب وہ بانٹ رہے تھے نا چاول جو تھے لنگر بریانی، تو تھوڑا سا لقمہ نیچے گر گیا. جب جیسے گرا تو اعلیٰ حضرت ایسے جب کیا بولے جو جہاں وہی ٹھہر جائے. سارے لوگ وہیں پہ ٹھہر گئے. کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت اتر کر آئے اور آ کر کے جیسے سجدے کی حالت، سجدہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے لئی اپنی زبان سے لقمہ اٹھایا. لقمہ اٹھا کر کے کھا لیا. کہا یہ میرے غوث کا لنگر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. ذرا پیار سے بول دو. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
आला हजरत की बात निकली तो एक और सुना दो, सुनना चाह रहे? उनके शागिर्द सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, उनके शागिर्द अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी। अब सदरुल शरिया का नंबर आ गया। अल्लाह, इतने इतने बड़े, आज के हजारों आलिमों पे उनका शागिर्द एक आलिम भारी, यानी हजरत वो शागिर्द। रमजानुल मुबारक का महीना था, तीनों पढ़ रहे थे, पढ़ते 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 आला हजरत की आंखें बंद हुई, थोड़ी देर बैठे, कहा बेटा अब जाओ, कमरे से निकलो, जाओ अब कल पढ़ियो। बच्चे पढ़ने वाले थे, कहा सरकार थोड़ा सा रह गया ना, वो पढ़ा दो। कहा नहीं अब नहीं, कल होगा। कहा सरकार पढ़ा दो। बच्चे पढ़ने वाले, आला हजरत कहा नहीं निकलो, जल्दी निकलो। तीनों को निकाला, निकालने के बाद कुंडी लगा दी अंदर से। तीनों बच्चे दरवाजे के बाहर, और पहले मोटे मोटे पटलों की किवाड़े होती थी, आजकल तो पिलाई चल रही है, और वो एक दो बरसात के बाद वो उनकी झिरी भी खुल जाती थी, बेरंजे ढीली हो जाती, फिर उनमें झिरी खिल जाती थी। आला हजरत की वो किवाड़े थी, जैसे ही दरवाजा आला हजरत ने बंद किया, चिराग को बुझा दिया, बंद हो गया चिराग, अंधेरा हो गया। तीनों बच्चे बाहर खड़े हैं। इधर जब अंधेरा हुआ, बच्चे सोच रहे यार थोड़ा सा सबक रह गया। तीनों बच्चों पर किताबें थी, एकदम रोशनी हो गई, कमरे में उजाला हो गया। किवाड़ों की झिरी से जब रोशनी निकली, बच्चों के चेहरे पे पड़ी, बच्चों ने मुड़ के देखा, कौन सी रोशनी आ गई। सदरुल अफाजिल कहते हैं अगर 100 चिराग जला दिए जाते तब भी इतनी रोशनी ना होती। जब पलट करके देखा तो एक खूबसूरत चेहरे वाले, नूरानी चेहरे वाले आला हजरत के बिस्तर पे लेटे हुए, मसनद पे लेटे हुए हैं, और आला हजरत पांव दबा रहे हैं, और सवाल अरबी में आला हजरत कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। ये तीनों बच्चे दीदार कर रहे हैं, इधर जवाब देते चले जा रहे हैं। अब बच्चे अरबी जानते थे, तालीम याफ्ता थे वो, समझे। और आज का तो मतन को हाशिया, हाशिया को मतन समझता है, फिर भी तकब्बुर के मारे फटा फिरता है, समझे। अब वो तीनों बच्चे देख रहे हैं कौन, मगर अरबी आती थी, अल्लाह बरकत फरमाए, अरबी आती थी, मगर इतने धीरे बोल रहे ना, कानों से टकरा रही, समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही सहरी का टाइम हुआ, वो चले गए। आला हजरत ने फौरन चिराग जलाया, दरवाजा खोला तो तीनों बच्चे बाहर खड़े थे। आला हजरत बोले क्या बात, उस्ताद का लहजा थोड़ा तेज होता है ना शागिर्दों में, तो क्या बात अभी तक तुम गए नहीं? अल्लाह बरकतें फरमाए, क्या मामला अभी तक तुम गए नहीं? जब इतना कहा अल्लाह समद, अब उन तीनों बच्चों को ना ये पता था, अल्लाह बरकतें फरमाए, तीनों बच्चों को ये पता था कि आला हजरत सैयदों से बड़ा प्यार करते हैं। उन तीनों बच्चों में एक सैयद साहब थे मुरादाबाद वाले, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। उन्होंने बच्चे बच्चे साथी साथी होते कोई बरादरी, उन्होंने तीनों को पकड़, तीनों ने इनको पकड़ के ना खींच खांच के दोनों ने इन्हें आगे कर दिया। अब जैसे ही इनको आगे किया, अब आला हजरत, अच्छा आला हजरत का अंदाज ये था जब बच्चों को डांटते तो नजरें नीचे कर लिया करते, तुम्हें चले जाना चाहिए था, अब दिन भर तुम सोओगे पढ़ोगे क्या, इस तरीके से। जब देखा तो सैयद साहब आगे खड़े थे, कहा शहजादे रसूल आप सो जाते, आराम करने वाले आराम कर लेते। अब वो दोनों पीछे से कह रहे पूछो 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 पूछो। आला हजरत ने पूछो पूछो सुन ली, बोले क्या पूछो? कहा क्या पूछो, जल्दी बोलो क्या पूछ रहे? अब तो तीनों होशियार बच्चे कहने लगे सरकार आपके बिस्तर पर नूरानी जात कौन थी? अल्लाह, इन बच्चों को मुबारकबाद है जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, और तुम्हें भी मुबारकबाद है कि तुमने इनका साथ दिया।
کہنے لگے سرکار یہ کون ذاتی کون بزرگ تھے جو آپ کے بستر پر لیٹے تھے اور کیا سوال کر رہے تھے، کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت بولے یہ بتاؤ دیدار کر لیا یا نہیں کیا؟ کہا سرکار دیدار تو کر لیا۔ اعلیٰ حضرت بولے سنو، ارے تم کیا سمجھتے ہو جب تمہاری گاڑی اٹکتی ہے تو احمد رضا نکالتا ہے، اور جب احمد رضا کی اٹکتی ہے بغداد کا عبد القادر جیلانی نکالتا ہے۔ بے شک بے شک، اتنے خوبصورت، اتنے نورانی۔ اعلیٰ حضرت کا قلم کیا کہتا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کہیے یا رسول اللہ، ذرا پیار سے بول دو۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے غیل نور تیرا۔ ہمیں سفارش کے لیے کس